Hello friends, welcome back in my YouTube channel Learn English Language with Sarjaraw Patil. Today we are going to discuss competency number 9 and activity number 1. You know that last time we have discussed competency number 8. Now we are going to discuss next learning outcome statement. Learn new words, expressions and enrich his or her vocabulary through reading. विद्यार्थी मित्रों, आज आपण एक नवीन क्षमता अध्ययन निष्पत्ती विषयी चर्चा करणार आहे. लर्न न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशन्स अँड एनरिच हिज और हर व्होकॅब्युलरी थ्रू रीडिंग. वाचनातून शब्दसंपत्ती वाढवायची आपल्याला. नाउ लुक ॲट द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी and there are some objectives of this activity. Objectives: to enable students to learn new words and vocabulary, to enrich the vocabulary to develop their language skills, to make them confident and bold readers through reading skills, and to enable them find out पर्टिक्युलर वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी. ही याची उद्दिष्ट आहेत ह्या ॲक्टिव्हिटीची. विद्यार्थी मित्रो, जे कोणी हा व्हिडिओ ऑब्झर्व करत आहेत त्यांना या यूट्यूब चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला याची PDF सुद्धा मिळू शकते की जेणेकरून तुम्ही नंतर त्या PDF द्वारे वाचू शकता किंवा पाहू शकता. Now look at the instruction for teachers and parents or facilitators. शिक्षकांसाठी आणि पालकांसाठी काही सूचना आहेत. चेक वेदर द स्टुडंट्स आर रीडिंग द पॅसेज प्रॉपरली. विद्यार्थी योग्य रीतीने पॅसेज वाचत आहेत का नाही याची खात्री करायची आहे, तपासायचं आहे. ऑब्झर्व देअर टोन ऑफ व्हॉइस अँड इंटोनेशन्स वाईल रीडिंग पॅसेज. वाचताना त्यांचा आवाजातील चढ उतार, स्ट्रेट इंटोनेशन्स चेक करायचं आहे, निरीक्षण करायचं आहे त्याचं. लेट देम चान्स टू गेस द मिनिंग ऑफ वर्ड्स. त्यांना शब्दाचा अर्थ तर्क करू द्यायची संधी द्यायची आहे. ऑब्झर्व द प्रनन्सिएशन ऑफ देअर रीडिंग वर्ड्स अँड एक्सप्रेशन्स अँड टेल देम टू कीप इंग्लिश डिक्शनरी while रीडिंग पॅसेज अँड डुईंग ॲक्टिव्हिटीज. आणि ही पॅसेजचं वाचन करताना, उतार्याचं वाचन करताना आणि ॲक्टिव्हिटी सोडताना त्यांना चांगल्या दर्जाची डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी ठेवायला सांगायचं आहे. नाउ लुक ॲट instructions for students. Read the passage carefully and find out new words. Listen the passage attentively to find out unknown words. Guess the meaning of new words and try to tell the class. Take down all the important points in your notebook. Complete all activities as per given instructions. And last instruction is keep any good English dictionary with you. विद्यार्थी मित्रो, ही तुमच्यासाठी सूचना आहेत. या पद्धतीनं तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी सोडवताना सूचनाचा अवलंब करायचा आहे. Now look at learning activity. There is one activity, and in this activity some instructions are given for teacher. Teacher asked to read the passage carefully and tell to find some new words. शिक्षकाने
काळजीपूर्वक पॅसेजचं उतार्याचं वाचन करायला सांगायचं आहे आणि नवीन शब्द शोधायला सांगायचे आहेत. टीचर सपोर्ट्स ऑल स्टुडंट्स टू कम्प्लीट ऑल ॲक्टिव्हिटीज. सर्व विद्यार्थ्यांना ही ॲक्टिव्हिटी सोडवण्यासाठी शिक्षक मदत करतील. स्टुडंट्स फॉलो ऑल इन्स्ट्रक्शन्स अँड ट्राय टू कम्प्लीट ॲक्टिव्हिटीज टास्क. विद्यार्थी सर्व सूचना अवलंब करतील आणि सर्व ॲक्टिव्हिटी सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. नाऊ लुक ॲट द paragraph. At least one earthquake happens somewhere in the world every day. On some days there are many more. A few cause great damage and loss of life. Some are felt only as slight shudders of the ground. Many more are so small that they cannot be felt at all. We know about them only because they are shown on a seismograph, a delicate instrument which records movements of the ground. It has a small needle which scratches a white line on a strip of black paper which is going round on a drum. When everything is quite still, the line is straight, but when the ground shakes, the line becomes wiggly. A severe earthquake, even though it is a long way away, makes a large wiggles on a line. Many earthquakes happen under the sea and they often cause great waves called tsunamis. Tsunamis are taller than a house and they race across the sea one after another at a high speed. Ships in their path may be wrecked, and when the waves reach land, there may be flooding and enormous damage. Now look at some activities are given under the passage. Match the synonyms words within column A with their meaning column B. Column A and column B. There are two columns. In column A, first word is a huge, second vibrations, third little, fourth loss, and their synonyms given there in column B. A small, B damage, C enormous, D shudders. If we read the passage, you can easily understand what the synonyms and you can match the synonyms words in column A with their meaning in column B. विद्यार्थी मित्र, तुम्ही सहजपणे याच्या जोड्या लावू शकता. या ठिकाणी सिनॉनिम्स दिलेले आहेत. ह्यूज, इनॉर्मस, व्हायब्रेशन्स, शडर्स, लिटिल, स्मॉल, लॉस, डॅमेज. हे कोणी सहज सांगेल. तुम्ही या ठिकाणी डिक्शनरी घेऊन हे सोडवायचं आहे. पुढची ॲक्टिव्हिटी बघतो आपण याच उत्तराखालची. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. Answer the questions. First question, which are the various nouns in the passage? याच्यामध्ये आलेले नाउन्स शोधायचे तुम्हाला. सेकंड, डिड यू फाइंड ॲडजेक्टिव्स हिअर? विच आर दे? या पॅसेजमध्ये अनेक ॲडजेक्टिव्ज आलेले आहेत, ते तुम्ही शोधायचे आहेत आणि ते कोणते आहेत ते सांगायचे आहेत. विचार दे, जेणेकरून तुमची या ठिकाणी शब्दसंपत्ती वाढू शकते. थर्ड ॲक्टिव्हिटी. नाव लुक ॲट द थर्ड ॲक्टिव्हिटी. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स. ॲड 4 वर्ड्स each beginning with the last letter of the previous word of your own. आता या ठिकाणी तुम्ही स्वतःचे शब्द लिहायचे आहेत. फेल्ट. आता हे फेल्ट वर्ब आहे. आता टी न सुरू होणारं वर्ब सांगायचं आहे. त्याच्यानंतर मग जो शेवटचा अक्षर येईल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टीयर सांगितलं, TAR, तर आरपासूनचं क्रियापद सांगायचं आहे. अशा प्रकारे 4 क्रियापद सांगायचे आहेत. आणि ही ॲक्टिव्हिटी विद्यार्थी मित्र बोर्डाला सुद्धा विचारले जाते 2 मार्कासाठी. नाउ लुक ॲट एक्सटेन्शन और पॅरलल ॲक्टिव्हिटी reinforcement. Here once again
some instructions are given. Teacher instructs students to read the following passage and do the activities. Here one more passage is given. I will not read loudly. I will request you to take a screenshot of this passage and read once again, and then you solve some activities given under the passage. काही याच्या खाली तुम्हाला काही ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही सोडवायच्या आहेत. या ठिकाणी मी प्रत्येक पी पी टीच्या खाली हा मॅसेज दिला आहे, यू विल गेट PDF फाईल इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विद्यार्थी मित्रो, मी जी यूट्यूबला लिंक देतो आहे त्या लिंकमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये PDF फाईलचीसुद्धा लिंक असेल, त्यावर क्लिक करा आणि तुम्हाला याची PPT मिळेल. आता याच्याच काही ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. मॅच द पेअर्स ऑफ सिनॉनिम्स इन कॉलम A विथ देअर मिनिंग इन कॉलम B. कॉलम A मध्ये काही शब्द दिलेत, कॉलम B मध्ये दिले आहेत. हे तुम्ही घरी ॲक्टिव्हिटी सोडवा आणि जेणेकरून तुम्हाला शब्दसंपत्ती निश्चितच तुमची समृद्ध होईल. या ठिकाणी आज आपण काय शिकलो? टुडे व्हॉट आय लर्न. टुडे आय हॅव लर्न हाऊ टू डील विथ न्यू वर्ड्स अँड मिनिंग्स, how to use dictionary while reading any topic, about the word chain activity, how to improve word power. म्हणजे आपण आज काय काय शिकलो हे ह्या ठिकाणी सांगितलेले आहे. विद्यार्थी मित्रो, निश्चितच तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी समजली असेल आणि अशा प्रकारे अनेक ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवायचे आहेत की जेणेकरून तुमची शब्दसंपत्ती समृद्ध होईल. आय होप all of you understood the idea and all of you understood this topic. If you like this video, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.